سب سے پہلے ساتویں جماعت کے تمام طلبہ حضرات کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس کتاب کے سبق نمبر 17 یعنی سائنس اور جنگ، جو پیج نمبر 100 یعنی صفحہ نمبر 100 پر ہے، پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی کتاب کھولیں گے اور پوری دھیان سے سنو گے تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ سائنس اور جنگ، یہ سبق کا نام ہے۔ آج کل کے دور میں عزیز طلبہ، آپ سبھی جانتے ہیں آج جو بھی جنگ ہو رہا ہے وہ سائنس کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے۔ سائنس نے جو بھی مہلک ہتھیار بنائے ہیں انہی ہتھیاروں سے آج کل کے جنگ لڑی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب میں اس سبق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا آسان ترجمہ بھی کروں گا۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ عزیز طلبہ، اگر ہم آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے کے جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ پہلا جنگ عظیم کس طرح ہوا، دوسری جنگ عظیم کیسے ہوئی، یا اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی چھوٹے چھوٹے ملکوں یا بڑے بڑے ملکوں کے درمیان، وہ جنگ کس طرح ہوئی، تو ہمیں یہی پڑھنے کے بعد سمجھ آئے گا کہ ان دنوں جو جنگ ہوتی تھی پرانے زمانے میں، ان دن فوجوں کی جسمانی طاقت یا فوج کی، جس کے پاس زیادہ فوج کی تعداد ہوگی وہ ملک جنگ جیتتا تھا۔ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ جن ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی اس میں دیکھا تھا کہ کس ملک کا فوج زیادہ بہادر ہے، طاقتور ہے، اور وہ کتنے چالاک ہے۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ ان کے جو ہتھیار ہوتے تھے، فوجوں کے ہتھیار، وہ بھی پرانے ہی ہوتے تھے، پرانے طرز کے، جیسے آج کے ہتھیار ہے ان سے بالکل مختلف تھے، اور سیدھے سادے مطلب کہ وہ تو زیادہ دور تک مار کرنے والے ہتھیار نہیں، ان دنوں زیادہ تلواروں کا استعمال ہوتا تھا۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ وہی ملک جنگ جیتتا تھا جس کی فوج کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور طاقتور فوج ہو، اور جنہیں ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہو۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ دور جدید کے جو بھی جنگ ہے ان میں جسمانی طاقت کی
जिस्मानी यानी ये जंग जिस्मानी ताकत से आज नहीं जीते जा सकते हैं। जिस्मानी ताकत की कोई वक़्त नहीं आज, या कितना बहादुर फौज हो, बल्कि आज के जंग साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा साइंसी हथियार हो उसी पर डिपेंड करता है। दारोमदार जंगों का आज साइंसी हथियारों पर है। जैसा कि आजकल अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, रूस के पास, चाइना के पास नई नई मुल्क हथियार है, तो उनसे हर कोई मुल्क डरता है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। कहते हैं कि अगर हम ये कहा जाए तो गलत ना होगा, यानी ये बात गलत नहीं है कि मौजूदा दौर में जो जंग हो रही है ये फौजियों की जंग नहीं है। यानी आज फौजियों का आपस में ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तो साइंस जंग करती है, क्योंकि आज रिमोट सिस्टम पर हम हथियार भी चला सकते हैं। रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बड़े बड़े बम भी हम बहुत दूसरे मुल्कों में फेंक सकते हैं। रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हम दूसरे अपने मुल्क का बॉर्डर भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार हैं वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। दौर जदीद में जिस मुल्क के पास ज़्यादा हथियार है, यानी वो हथियार मौलिक, हलाक करने वाले, ख़तरनाक हथियार, वो दूसरे मुल्क को आसानी से हरा सकता है, चाहे उसके पास अरब क्या 2 अरब फौज क्यों ना हो। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद था, अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले मिट चुके हैं। कहते हैं कि जब पुराने ज़माने में जंग होती थे तो महदूद था। एक मुल्क का जंग दूसरे मुल्क तक महदूद था, या एक स्टेट पर हमला कर सकता था दूसरा मुल्क। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो फैसले ही ख़त्म हो गए, डिस्टेंस ख़त्म हो गई। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ सकता है। यानी अगर आज 2 मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे तो इनका असर दूसरे ममालिक पर भी पड़ेंगे। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग 2 ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि आज हर किसी के पास किसी न किसी किस्म का मौलिक हथियार है। अगर एक मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार है लेकिन दूसरे के पास तो कम मकदार में तो ज़रूर होंगे। इसलिए जब अगर 2 मुल्क आपस में आज लड़ पड़ेंगे तो इसका असर तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क, समझो बहुत सारे मुल्कों पर पड़ सकती हैं। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पुराने ज़माने में जब जंग होती थी तो ज़मीन पर होती थी, लेकिन अब ज़मीन तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि आज हवा में भी एयर फोर्स के ज़रिए आज बम फेंके जाते हैं। और पानी में भी जैसे नेवी होती है, वो फौज भी होती है जो समंदर के ज़रिए पानी के नीचे होती है, समंदरों में होती है। वो जो फौज पानी के नीचे छुप जाती है और वहाँ पर भी जंग छिड़ी जाते थे। पहले जंग की तबाहकारी और बरूदबारी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मौलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। कहते हैं कि पहले जंग की तबाहकारी और बरूदबारी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहदों पर होती थी। पुराने ज़माने में जब जंग होती थी तो इसकी तबाहकारी, इसका असर सिर्फ उस जगह पर पड़ता था जहाँ पर जंग लड़ी जाती, चाहे मैदान में हो या पहाड़ पर। लेकिन अब
اب تو آج کل کے جو سائنس کے بنائے ہوئے ملک ہتھیار سے جنگ لڑی جاتی ہے، اس میں بے گناہ لوگ بھی، بے گناہ عوام بھی اس کے لپیٹ میں آتا ہے، بے گناہ عوام کے گھروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں چاہے مسجد آئے یا مندر آئے، اسکول آئے یا ہسپتال آئے، سب چیزوں کو یہ اپنے لپیٹ میں لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر پر دعا کریں کہ ہمیں جنگ کی اس لعنت سے بچائے، کیونکہ اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ انشاءاللہ اگلے دن صفحہ نمبر 101 سے پڑھیں گے۔ باقی شکریہ۔